Now we are learning the topics of module 5 topics, right? So in first topic, last class, we are discussing some topics in module 5. So the first topic is design for production. The second topic is design for use. Then third topic is design for sustainability. Okay. In first class, already we discussed design for production. Okay. When we are creating or developing a product, we need to care for three things. What are they? When we are developing the product, we need to care about three things, right? Developing the product, we should care about the three things. What are they? ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്? ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്? The first one is പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് കോസ്റ്റ്. Second one is what? When we are developing a product, we need to care about three things. First one is cost. The second one is time. And third one is market. Okay. So when we are developing a product, when we are designing a product, not designing, when we are developing a product, we need to care about the three things that are cost, time, and market activities. Okay. So if the cost are high, means we need to cutting the cost, right? So time എന്താണ്? അധികം ടൈം എടുക്കാനും പാടില്ല. ഇത് ചെയ്യുക, വേഗം തന്നെ നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് മാർക്കറ്റിലേക്ക് സർ, ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സൗണ്ട് നല്ലോണം കേൾക്കുന്നുണ്ട്. സംസാരിക്കുന്ന സൗണ്ടാ? സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു വൈബ്രേഷൻ പോലെ എന്തോ ഒരു സൗണ്ട് വരുന്നു. വേറെ ആയിരിക്കില്ല. മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും തോന്നുന്നു. അല്ല സാറേ, ഒരു ഇരുമ്പെന്ന് അങ്ങനത്തെ ഒരു സൗണ്ട് ഉണ്ട്. സാറെ സൗണ്ട് മാത്രമേ കുറവൂ, ബാക്കിയുള്ള സൗണ്ടും കൂടുതലാ. എന്റെ സൗണ്ട് കുറച്ചേ പറഞ്ഞുള്ളൂ. സർ പറയുമ്പോൾ മാത്രമേ ആ സൗണ്ട് വരുന്നുള്ളൂ. നല്ല രീതിയിൽ സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. ആ, One second. ഓക്കെ. ഹലോ, ഇപ്പൊ ശരിയായോ നോയ്സ്? ഇപ്പൊ ഓക്കെ. Okay. So last class we have discussed three topics, right? What are the topics? The topics are design for production, second one is design for use, third one is design for sustainability, right? So in the design for use case, design for production case, we need to care about three things. First thing is cost, second one is time, then third one is market analysis. Okay. Cost means we need to calculate the estimate cost of that product. Okay. Then there are also the another thing, that is the estimated time for production time. Okay. Another one is market analysis. Market analysis means we need to analyze the demand for that product. Is it clear? So second topic is design for use. Okay. So design for use, mainly we are care about the we need to develop a product, that product should be user friendly. Okay. In design for use case, we are developing a product, that product should be user friendly. Okay. Design for use ties together design client user triangle in a powerful way.
we often hear the words, when we are developing a product, the product should be the user friendly. Okay, so that time we need to analyze some requirement, that is design system and user. Okay, then skill requirements and physical demands on the user. Sometimes when we are developing the product, that time we should analyze the user skill. Okay, because user need to interact that system, so user should have knowledge about that product. Then after that, there have two things. One is when we are designing a product, there have two things. We need to care about two things. That is, one is reliability, and another one is maintainability. Okay, in reliability means we are what is that? We are assuming some values. Okay, the reliability is defined as the probability that an item will perform its function under stated some condition. Okay, we need to perform some function under stated some condition. For example, we told that uh, for example, if you are developing a car, so car means they have some different measurements, right? So that is, the car will give 100 kilometer per hour. Okay, that is the measurement. Okay, so first in reliability means that we need to calculate or measure the functionalities of that product. Okay, so in that case, in reliability case, first we are assuming the functionality of that product. Second one is we are setting some limit and measure that value of that product. Okay, in first case നമ്മൾ ഇത്ര വാല്യൂസ് തരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മെഷർമെന്റ് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ്. ഇൻ സെക്കൻഡ് കേസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ്, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒരു ലിമിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, അതിനെ മെഷർ ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് in reliability in the case. The third one is maintainability. In maintainability means can be defined as the probability that a failed component or a system will be restored or repaired to a specific condition within a period of time when maintenance is performed within the prescribed procedures. That means പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ശേഷം എന്താണ്, നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ആ പ്രൊഡക്റ്റിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന കോസ്റ്റ് എന്തായിരിക്കണം, കുറവായിരിക്കും. ഓക്കെ, മെയിൻ്റെനൻസ് എന്തായിരിക്കണം, സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും. Okay, in design for use, we need to care about two things. First one is reliability. In reliability, we are calculating the functionalities. In functionalities, we are calculating the functionalities in the way of two things. First one is we are assuming the functionality. Second one is we are measuring the functionality. Okay, then second case is maintainability. So in maintainability, that is probability that a failed component or a system will be restored. Okay, suppose the product is failed, so we need to restore that product. സോ അതെന്തായിരിക്കാൻ പാടില്ല, ടഫായിട്ടിരിക്കാൻ പാടില്ല. സോ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, മെയിൻ്റനൻസും സിമ്പിളായിട്ടിരിക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം നിങ്ങൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ അതിൽ കുറച്ച് കേസസ് ഉണ്ട്. ടുഡേ ടോപ്പിക് ഈസ് ഡിസൈൻ ഫോർ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി. ഓക്കെ, സോ ഡിസൈൻ ഫോർ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി കേസ്, in design for sustainability case, we all are engineers, right? So in engineer point of view, the engineers all have aware about the environmental issues. ഓക്കെ, നിങ്ങളൊരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പ്രൊഡക്റ്റിനെ കൊണ്ട് നമ്മൾ എൻവയോൺമെൻറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഒരു അഫക്റ്റ് വരാത്ത രീതിയിലായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്റ്റിനെ നിങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ സപ്പോസ് അങ്ങനെ എൻവയോൺമെൻറ്റിന് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ വരണമെങ്കിൽ അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം, അധികം അങ്ങനെ എൻവയോൺമെൻറ്റിന് ഇഷ്യൂ വരാത്ത രീതിയിൽ, ആ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഇഷ്യൂ വരുന്ന രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്റ്റിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, അതാണ് ഫസ്റ്റ് 2 points പറയുന്നത്. The engineering profession has to appreciate this concern over the past several decades and has incorporated environmental responsibility directly into their codes and ethical obligations of engineers. We all are engineers, so we have a responsibility about the environmental issues. Okay, so suppose you are developing one product, so we know that that product makes some environmental issues. So when we are developing the product, so we are more care about the environmental issues. For example, suppose നിങ്ങൾ കാർ ഡിസൈൻ ചെയ്യാണ്, അപ്പോൾ കാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, സ്മോക്ക് കുറച്ചായിട്ട് വരുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത്. സപ്പോസ് സ്മോക്ക് കൂടുതൽ വരണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അത് എങ്ങനെയാണ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തഡോളജീസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ പ്രൊഡക്റ്റിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത്. Is it clear?
Then a number of tools understand environmental effects are being introduced into engineering design in order to help these users. Okay, so നിങ്ങൾ ഈ ഡിസൈൻ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ എന്തിനാണ് പഠിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ സപ്പോസ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും, യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസൈൻ എ സം പ്രൊഡക്റ്റ് റൈറ്റ്. സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ പറയാം നമ്മൾ എല്ലാവരും കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് അല്ലേ, അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് എൻവയോൺമെന്റിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. സോ സപ്പോസ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും, ഹാർഡ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ട് പോകാൻ പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും റൈറ്റ്. സോ ഇൻ റീസെന്റ് ഇയേഴ്സ് കൂടുതൽ വേസ്റ്റ് ഇതിൽ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്, ഈ വേസ്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റീയൂസബിൾ തിങ്സ്, സോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കണം നമ്മൾ ഡെവലപ്മെന്റിൽ പ്രിഫർ ചെയ്യേണ്ടത്. Okay, so yeah, now so that's the thing. So we are learning the different methods for designing sustainability. The number of tools. So there have some tools for to understand environmental effects are being introduced in the engineering design in order to help with these issues and obligations. Okay, the first case, the all engineers should care about the water quality. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങളൊരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ ചെയ്യുമ്പോൾ മെയിനായിട്ട് നമുക്കുള്ളത് എന്താണ്, നേച്ചുറൽ സോഴ്സിലുള്ളത് വാട്ടർ ക്വാളിറ്റിയാണ്. ഓക്കെ, സോ വെൻ വി ആർ ഡെവലപ്പിംഗ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് വി നീഡ് ടു കെയർ അബൌട്ട് ദ വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് വാട്ടർ കൺസംപ്ഷൻ. ഓക്കെ, environmental conscious engineering should also concern themselves with the issues of water quality and water consumption. Okay, so we may take the availability of clean water for granted, but many of the world major bodies of water are under stress from over the use and pollution. Okay, മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ്, ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി നമുക്കൊക്കെ അറിയാം എന്താണ്, നമ്മളുടെ വീട്ടിനടുത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇൻഡസ്ട്രീൻ്റെ അടുത്തുള്ള റിവറോ അതൊക്കെ എന്തായിരിക്കും, പൊല്യൂട്ടഡ് ആയിരിക്കും അല്ലേ. എന്തുകൊണ്ടാണ്, എങ്ങനെയാണ് അത് പൊല്യൂട്ടഡ് ആവുന്നത്? ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ഇപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നതൊക്കെ എന്തായിരിക്കും, റിവർ സൈഡ് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും, ഒരു കാർ ഫാക്ടറി ആവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണെങ്കിലും ആവട്ടെ. അപ്പോൾ ഒരു ഫാക്ടറിൻ്റെ സൈഡിൽ ഒരു റിവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ റിവർ മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി എന്തായിരിക്കും, പൊല്യൂട്ടഡ് ആയിരിക്കും. റീസൺ എന്താണ്? റീസൺ ഈ പ്രൊഡക്റ്റിലുള്ള വേസ്റ്റിന് അവരെന്ത് ചെയ്യും, ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള വേസ്റ്റ് അവരെന്ത് ചെയ്യും, പ്രോപ്പർ ദേ ഡോണ്ട് ഹാവ് എ പ്രോപ്പർ വേസ്റ്റ് മാനേജ് സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, സോ അവരെന്ത് ചെയ്യും, ആ വേസ്റ്റിനെയൊക്കെ ഇങ്ങോട്ടാണ് അവർ റിലീസ് ചെയ്യുക, നമ്മളുടെ റിവറിലാണ് റിലീസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ വെൻ യു ആർ ഗോയിങ് ടു, നിങ്ങൾ എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ട് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഇങ്ങനെയുള്ള തെറ്റൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Okay, so environmentally conscious engineering will also concern themselves with the issues of water quality and water consumption. We may take the availability of water for granted, but many of the world major bodies of water and under the stress over the use of pollution. Okay, then the production and use of design system requires some energy. When we are producing some product, we need some energy, right? However, the energy demands over system much as higher than designers realize or may come from sources that are particularly probabilistically environmental. Okay, that means sometimes we are going to develop some product. Okay, നിങ്ങൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. Okay, so when we are developing a product, we need some മെറ്റീരിയൽസ്, അതായത് നമുക്ക് എന്ത് വേണം, കുറേ മെറ്റീരിയൽസ് വേണം. ആ മെറ്റീരിയൽസ് ഇരുന്നാലും മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, പ്രൊഡക്റ്റിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ആ മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, എന്ത് വരാൻ പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും, റിക്വയർ സം എനർജി. ഹൗവർ ദാറ്റ് എനർജി ഡിമാൻഡ്സ് എ സിസ്റ്റം മച്ച് ഹയർ ദാൻ ഡിസൈനേഴ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള നിങ്ങളപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നിങ്ങൾക്ക് കുറേ സോഴ്സസ് വേണം. സോഴ്സസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെറ്റീരിയൽസ്. അപ്പോൾ ആ മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായിരിക്കണം, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി മെറ്റീരിയൽസ് സെലക്ട് ചെയ്യുക. എഗെയിൻ എന്താണ്, സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് വേണം, പ്രൊഡക്റ്റിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം. ക്ലിയർ? ദെൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് വന്നത് എന്തായിരിക്കും, ലൈഫ് സൈക്കിൾ. ഓക്കെ, സോ ലൈഫ് സൈക്കിൾ അസസ്മെന്റ് LCA, ഇറ്റ്സ് എ ടൂൾ ദാറ്റ് വാസ് ഡെവലപ്ഡ് ടു ഹെൽപ്പ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിസൈൻ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് understand, analyze and document the full range of environmental effects. Okay, so if we are developing a product, means they have some one life cycle process, right? എന്താണ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ പ്രോസസ്സ്? നമ്മളൊരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് സൈക്കിൾ ഉണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ്? ഫസ്റ്റ് വി നീഡ് ടു ഡു എ റിക്വയർമെന്റ് അനാലിസിസ്, സെക്കൻഡ് എന്താണ്, ഡിസൈൻ, ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ, ദെൻ എന്താണ്, മെയിൻ്റെനൻസ്. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ, ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റിന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഒക്കെ പഠിച്ചായിരുന്നു അത് എന്താണ്, വി ആർ റിക്വയർമെന്റ് എന്താണ്, ഏതൊക്കെ യൂസേഴ്സ് ആണ് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക, എന്ത് മെറ്റീരിയൽസിലാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, വി ആർ ഡൂയിങ് സം റിക്വയർമെന്റ് അനാലിസിസ്. ഓക്കെ, ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വി ആർ ഡിസൈനിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക,
പ്രൊഡക്ഷനിൽ പോകും. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ വി ആർ ടെസ്റ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തായിരിക്കും, മെയിൻ്റനൻസ് ആയിരിക്കും. ഇതാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ പ്രൊഡക്റ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എന്തറിയണം? സോ product designers understand, analyze and document the full range of environmental effects of design. Okay, effects of design, manufacturing, transport, sale, use and disposal of product. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ലൈഫ് സൈക്കിൾ, പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ലൈഫ് സൈക്കിൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനല്ലേ. ലൈഫ് സൈക്കിളിൻ്റെ കേസിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മളൊരു റിക്വയർമെൻറ്റ് കേസല്ലേ വരിക. റിക്വയർമെൻറ്റ് കേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡോക്യുമെൻറ്റ് പ്രിപ്പറേഷനാണ്. ഓക്കെ, സോ ഡോക്യുമെന്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഫുൾ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം? അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, എന്തൊക്കെ കുറിച്ചാണ്? ദ ഡോക്യുമെന്റ് ദ ഫുൾ റേഞ്ച് ഓഫ് എൻവയോൺമെന്റൽ എഫക്ട്സ് ഓഫ് ഡിസൈൻ. ഓക്കെ, ഈ പ്രൊഡക്റ്റിന്, ഈ ഡിസൈനെ കൊണ്ടിട്ട് എൻവയോൺമെന്റിൽ എന്തെങ്കിലും എഫക്റ്റ് വരുമെന്ന് നോക്കും. എൻവയോൺമെന്റൽ എഫക്ട്സ് ഓഫ് ഡിസൈൻ, ദെൻ മാനുഫാക്ചറിങ് കേസ്, ഇൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് കേസ്, ദെൻ സെയിൽ ആൻഡ് യൂസ് ഡിസ്പോസൽ ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ്. ഇങ്ങനെയുള്ള കേസൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ അതിൽ എന്തെങ്കിലും എൻവയോൺമെന്റൽ വെച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും എഫക്ട്സ് എന്തെങ്കിലും വരുമെന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വി നീഡ് ടു അനലൈസ്. ഓക്കെ, ഇനി ലൈഫ് സൈക്കിൾ അസസ്മെന്റ് ഇസ് എ ടൂൾ ദാറ്റ് വാസ് ഡെവലപ്ഡ് ടു ഹെൽപ്പ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിസൈനേഴ്സ്. നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിസൈനേഴ്സ് അത് എന്ത് ചെയ്യും? അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആൻഡ് അനലൈസ് ദ ഡോക്യുമെന്റ്. ഓക്കെ, സോ ആ ഡോക്യുമെന്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഫുൾ നോളജ് നമുക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, സപ്പോസ് നമ്മൾ ചില പ്രൊഡക്റ്റിനെയൊക്കെ പറയാം, സെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കണം? ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കണ്ടീഷനിൽ തന്നെ വെക്കണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ, അങ്ങനെയല്ല. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യുറേനിയം എന്ന ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട്. യുറേനിയമൊക്കെ എന്താണ്? അത് ഒരു പ്രോപ്പറായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? അത് ഒരു പ്രോപ്പറായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? അതിനൊരു കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. ആ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും. സപ്പോസ് ആ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം ഒക്കെ ഫെയിൽ ആയാൽ അത് എന്താവും? കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം ഒക്കെ ഫെയിൽ ആയാൽ എന്താവുക? ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ എന്താണ്, ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടർ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ. കൂടംകുളത്തിലൊരു ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടർ ഉണ്ട്, കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എല്ലാവരും? ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടർ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? വലിയ പ്രശ്നമായത്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രശ്നമായ? സപ്പോസ് അതിനകത്തുള്ളത് എന്താണ്? യുറേനിയം ആണ്. യുറേനിയം. അപ്പൊ അതിന്റെ കൂളിംഗ്, ഓക്കെ, അവരെങ്ങനെയാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം? വാട്ടർ സോഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് അല്ലേ, സീ വാട്ടർ വെച്ചിട്ടാണ് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? അവിടെ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം അവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സപ്പോസ് അവിടെ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം എന്തെങ്കിലും ഫെയിൽ ആയാൽ അത് എന്താവും? ബേസ്റ്റ് ആവും. ഓക്കെ, ബേസ്റ്റ് ആയി അവർ ഉദ്ദേശം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? സറൗണ്ടിങ് 5 km ആണ്. 5 km, സോറി 500 km ആണ്. 500 km എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? 500 കിലോമീറ്റേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തുള്ള പ്ലേസസ് ഒക്കെ അത് എന്തായി പോകും? ബേസ്റ്റ് ആയി പോകും. ഓക്കെ, സോ നമ്മളപ്പോൾ നമ്മളുടെ പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ക്ലിയർ നോളജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇത് എൻവയോൺമെന്റൽ അഫക്റ്റ് വരണമെങ്കിൽ അത് ഏത് രീതിയിലാണ് അഫക്റ്റ് ആവുന്നുള്ളത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അറിഞ്ഞു വെക്കണം. സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സെൽഫോൺ ടവേഴ്സ് പറയാം. സെൽഫോൺ ടവറിലുള്ള പ്രശ്നം എന്താണ്? അതിലെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? സിഗ്നൽസ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സിഗ്നൽസ് വെച്ച് എൻവയോൺമെന്റൽ അഫക്റ്റ് ആവുന്നുണ്ടോ? അഫക്റ്റ് ആവുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്താണ്? അനാലിസിസ് ആണ്. അപ്പോൾ അവർ അതിൽ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ അവർ എന്ത് ചെയ്ത്? ഫ്രീക്വൻസി റേഷ്യോനെ അവർ എന്ത് ചെയ്ത്? കുറച്ച് വെച്ചു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ട് അവിടെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ. മനസ്സിലായ? സോ സെൽഫോൺ ടു സിഗ്നൽസിൽ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഹയർ റേഡിയേഷൻസ് ആണ്. സോ ഹയർ റേഡിയേഷൻസ് സ്പോയിൽ ദ എൻവയോൺമെന്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് എഫക്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്. സോ ദേ ആർ അനലൈസ് ദാറ്റ് റിപ്പോർട്ട്. സോ അവർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും? അനലൈസ് ചെയ്ത് അവർ എന്ത് ചെയ്ത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക്, ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സ്കൂള്, എന്താണ് കോളേജസ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഈ ചെറിയ പിള്ളേരുള്ള സ്ഥലത്തിൽ ഈ സിഗ്നൽ ടവേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ എന്ത് ചെയ്ത്? ഗവൺമെന്റ് എന്ത് പറഞ്ഞ്? ഈ റേഡിയേഷൻസ് സോ പവർഫുൾ ആണ്. സോ എന്ത് ചെയ്യണം? നിങ്ങൾ ചെറിയ പിള്ളേരുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ റേഡിയേഷൻ്റെ റേഞ്ച് എന്ത് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറഞ്ഞ്? കുറച്ച് വെക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, സോ ഈ തിങ്സ് ഒക്കെ എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുക? നമുക്ക് ലൈഫ് സൈക്കിൾ അസസ്മെന്റ് ചെയ്താലാണ് നമ്മളുടെ പ്രൊഡക്റ്റിനുള്ള ഫുൾ ഇൻഫർമേഷൻസ് കിട്ടുക. Okay, so the environmental effects of design, manufacturing, transport, sale, use and disposal of the product. Okay, sometimes ചില പ്രൊഡക്ട്സ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? യൂസ് ചെയ്യാൻ സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും, ബട്ട് ഡിസ്പോസൽ എന്തായിരിക്കും? ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള മെയിൻ കാര്യം എന്താണ്? പ്ലാസ്റ്റിക് കവേഴ്സ് അല്ലേ. പ്ലാസ്റ്റിക് കവേഴ്സിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണ്? സോ മേക്കിംഗ് സിമ്പിൾ ആണ്, കോസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ആണ്. ഓക്കെ, ദെൻ കൊണ്ട് നടക്കാൻ എന്താണ്? നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആണ്, ബട്ട് അതിൻ്റെ ഡിസ്പോസൽ എന്തായിരിക്കും? ഡിസ്പോസ് ആവുമോ? ഡിസ്പോസ് ആവാൻ അത് എന്തെടുക്കും? നിയർലി എന്ത് പറയുക? 15 to 25 years എന്തോ ആണ് പറയുന്നത് അവർ. ഓക്കെ, സോ അത് എൻവയോൺമെന്റൽ സക്സസ് ആണോ? എൻവയോൺമെന്റലിക്ക് അത് ഹെൽപ്പാണോ ചെയ്യുന്നത്? ഇല്ല, അതൊരു പ്രോബ്ലം ആണ്. ഓക്കെ, ദെൻ depending on the nature of LCA and the product, such as analysis begin with acquisition,
and processing of raw materials such as petroleum, drilling and refining of plastic products, or forecasting the processing of railroad ties. Okay, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ഇത് പറയുന്നുണ്ട് എൽ സി ദ പ്രൊഡക്റ്റ് സച്ച് അനാലിസിസ്. ഇവർ എൽ സി യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അനാലിസിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? സച്ച് പെട്രോളിയം ഡ്രില്ലിംഗ് ആൻഡ് റിഫൈനിങ് പ്ലാസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്ട്സ് ആൻഡ് ഓർ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് പ്രോസസ്സിംഗ് ഓഫ് റെയിൽ റോഡ്സ് ടൈസ് എക്സെട്ര. ഓക്കെ, സപ്പോസ് നമ്മൾ അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? റീസൈക്കിൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും. ഓക്കെ, പെട്രോളിയം പ്രൊഡക്ട്സിന്റെ വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? പെട്രോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഒരു മെയിൻ ഫാക്ടറിലാണ് നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ കിട്ടുക അല്ലേ? എന്തൊക്കെയാണ് കിട്ടുക? പെട്രോളിയം വേസ്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് കിട്ടുക നമുക്ക്? പെട്രോളിയത്തിലുള്ള വേസ്റ്റ് എന്തൊക്കെ പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ്? ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കട്ടെ. ഒരു പെട്രോളിയം റിഫൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. റിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ കുറേ വേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. വേസ്റ്റ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അതിൽ പറഞ്ഞ വേസ്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് വേസ്റ്റ് പറ? പെട്രോളിയം പ്രൊഡക്ട്സിനെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുമ്പോൾ, മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുമ്പോൾ ദേ ഹാവ് സം വേസ്റ്റ്, റൈറ്റ്? എന്തൊക്കെ വേസ്റ്റ് ആണ് പറഞ്ഞത്? എന്തൊക്കെ വേസ്റ്റ് ആണ് പറഞ്ഞത്? പെട്രോളിയം കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? എന്തൊക്കെ പ്രൊഡക്ട്സാണ് പെട്രോളിയത്തിൽ കിട്ടുക? പെട്രോൾ അഗൈൻ ഫസ്റ്റ് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് എന്തിന്? നമ്മൾ ഈ എയർക്രാഫ്റ്റിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്യൂൽ അല്ലേ? സെക്കൻഡ് ലെവലാണ് നമ്മളുടെ പെട്രോൾ. തേർഡ് ലെവലാണ് എന്ത് പറയുക? ഡീസൽ. ദെൻ എന്താണ്? LPG. പിന്നെ റോഡൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടാർ അടക്കം എന്തിലാണ് കിട്ടുന്നത്? പെട്രോളിയത്തിലുള്ള. ഓക്കെ, അതൊക്കെ എന്താണ്? ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, then until and continues until the product can be reused, recycled or placed in the landfill. Okay, so LCA have three essential steps. The first one is inventory analysis and listing all inputs. Okay, first when we are developing a product, we need to first analyze the list of all inputs. നമ്മുടെ raw materials എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? First we need to analyze. Okay, raw materials and energy and outputs. അതിൽ കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? ഓക്കെ, സോ ഔട്ട്പുട്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും? ഫൈനലി വി ഗെറ്റ് സം പ്രൊഡക്ട്സും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. പ്രൊഡക്ട്സ് മേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ദേ ഹാവ് സം വേസ്റ്റ് ആൻഡ് എനർജി. Okay, so first we need to inventory analysis, list of all inputs, that is the raw materials and energy, and after that we need to analyze the output. Okay, there or input കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ we get the one output, right? So output ആണെങ്കിൽ അതിൽ എന്തൊക്കെ നോക്കേണ്ടി വരും? They have some products, waste and energy, as well as the intermediate outputs. Okay, then after that impact analysis. In the impact analysis list all the effect on the environment of each items identified in the inventory analysis. Okay, so impact analysis le nammal endu cheyanam? List all the effects on the environment. Inventory analysis le nammal endu cheyidu? Nammal endana input koduthathu, adil kittiya outputs endana? So just we are listing the products and waste nanu nammal endu cheya? And energy nanu nammal list cheya. So in impact analysis we are listing all the effects on the environment. എന്തൊക്കെയാണ് എഫക്ട്സ് വരുന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇവിടെ അനാലിസിസ് ചെയ്യേണ്ടത്. Then identify of which items identified the inventory analysis and quantifying or qualitatively describing the consequence. Okay, they have two analysis. First one is in design for systems. First one is design analysis, another one is impact analysis. In inventory analysis we are listing the inputs and output materials. In impact analysis we are just list all the effects on the environment of each item identified on the inventory analysis. Okay, and quantifying or qualitatively describing the consequence. So example, adverse health effects, impacts on ecosystem or resource depletion. നമ്മളപ്പോൾ ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? സപ്പോസ് നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സോഴ്സ് എന്താണ്? നമ്മളുടെ റോ മെറ്റീരിയൽ എന്താണ്? ദേ ഹാവ് സം യുറേനിയം, റൈറ്റ്? സോ യുറേനിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മളുടെ റോ മെറ്റീരിയൽ യുറേനിയം ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിനെ വെച്ചിട്ട് ഇൻപുട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? കുറേ മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇൻ സെക്കൻഡ് കേസ് ഇമ്പാക്ട് അനാലിസിസ്. ഇമ്പാക്ട് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റോ മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്ത് എൻവയോൺമെന്റിൽ വരുന്ന പ്രശ്നം. ഓക്കെ, എൻവയോൺമെന്റിൽ എന്തൊക്കെ ഇഷ്യൂസ് അതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു അനാലിസിസ് നടത്തണം. ഓക്കെ, അതാണ് സെക്കൻഡ് കേസിൽ അവർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അത് വെച്ചിട്ട് എന്താണ്? ഹെൽത്ത് എഫക്ട്സ്, ഇമ്പാക്ട്സ് ഓൺ എക്കോസിസ്റ്റം. സോ മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണ്? ന്യൂക്ലിയർ പവർ റിയാക്ടർ അവർ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തത്? അവരുടെ സറൗണ്ടിങ്ങിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എന്ത് വരാൻ പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്? ക്യാൻസർ വരാൻ പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ കുറേ സ്കിൻ ഇഷ്യൂസ് വരാൻ പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്, അങ്ങനെ കുറേ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ എന്താണ്? എൻവയോൺമെൻറ്റൽ എഫക്ട്സ് ആണ്. എൻവയോൺമെൻറ്റൽ എഫക്ട്സ് ഇമ്പാക്ട് അനാലിസിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എന്താ വരികയാണ്? ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂവിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്.
ഓക്കെ. ദെൻ എക്കോസിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ കൂൾ ചെയ്യണ വാട്ടറൊക്കെ അവർ എങ്ങോട്ടാണ് വിടുന്നത്? സീയിലാണ് വിട്ടിട്ടുണ്ടാവുക. ഓക്കെ. അപ്പോൾ കടലിൽ പോകുമ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ കുറേ ഇതുണ്ടല്ലേ, ഫിഷ്, അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും? ഫിഷൊക്കെ അഫക്റ്റ് ആവും. എഗെയിൻ ഫിഷിനെ ഈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ആ അഫക്ഷൻ വരും. ഓക്കെ. ഇങ്ങനെ കുറേ ഇഷ്യൂസ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും? ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ടാവും. അതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വി ഡു ടു അനലൈസ്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അനലൈസ് ചെയ്യണം നമ്മൾ? അതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അനലൈസ് ചെയ്ത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ. So again എന്താണ്? Then resource depletion. Okay. So in the case of design for sustainability, we must reduce the environmental effects on. So we are using some LCA method, that is a life cycle assessment method. In life cycle assessment method, we are using two analyses. First one is inventory analysis. In inventory analysis, we are doing two things. First is we are analyzing the list of all inputs and outputs. In second one is impact analysis. So in impact analysis, we are analyzing the environmental effects. Okay, for example, adverse health effects and impacts on ecosystem, then resource depletion. Okay, in that case we need to improvement analysis list and measures and evaluates the needs of opportunities to address adverse effects found in the first two steps. In third step nothing. എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് ടു സ്റ്റെപ്സിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള അനാലിസിസ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുക? നമ്മൾ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്യുക. They have three steps. First one is inventory analysis, second one is impact analysis. In third step we are improvement analysis. So ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ചെയ്യണം? We need to improve the inventory analysis and impact analysis. Is it clear? ഇതാണ് ഡിസൈൻ ഫോർ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി എഴുതേണ്ടത്. ഓക്കെ. സിമ്പിൾ തിയറി തന്നെയാണ്, ഓണായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക്. ബട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ജസ്റ്റ് ആ തിയറീസ് കൂടി നോക്കണം. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ? സോ ഇൻ ഡിസൈൻ ഫോർ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? അനാലിസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നോളജി എന്താണ്? LCA ആണ്. Okay, in the LCA case, we are doing three analysis, right? First one is inventory analysis, second one is impact analysis, third one is what? Improvement analysis. Okay, inventory analysis we are listing the input and outputs on. Okay, then impact analysis environmental effects list cheya. That case improvement analysis. So improvement analysis we need to improvement in inventory and impact analysis. Okay, and that topic is, the next topic is engineering economics in design. Okay, this simple topic what is engineering economics in design? When we are developing the product, we are need to care about the cost of that product, right? So you are going to develop your one product, so that product should be economically feasible or user. For example, നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റ് മൊബൈൽ ഫോൺ തന്നെ പറയാം. മാർക്കറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? 1000 rupees ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ ഓക്കെയാണ്. ഓക്കെ, എക്കണോമിക്കലി സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? 10,000 ഒരു മൊബൈൽ ഫോണാണ് പറയുക, അല്ലേ? അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ റേറ്റ് എത്രയായിരിക്കും? സപ്പോസ് 20,000 ആയിരിക്കും. 20,000 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസറെ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? പറ്റൂല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ റേറ്റ് എങ്ങനെയൊക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റിന് ഡിസൈൻ ചെയ്ത ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റിന് എന്ത് ഫിക്സ് ചെയ്യണം? നിങ്ങൾ പ്രൊഡക്റ്റിനെ മാർക്കറ്റിന് കൊടുക്കും മുൻപ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രൊഡക്റ്റിന് എന്ത് ഫിക്സ് ചെയ്യണം? എന്താ ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത്? എമൗണ്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യണം, അല്ലേ? എന്തിൻ്റെ കേസിലൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ എമൗണ്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യുക? ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായോ? ഡിസൈൻ ഫോർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എക്കണോമിക്സ് ഇൻ ഡിസൈൻ ആണ്. ഓക്കെ, ഇത് എന്തിനാണ് പഠിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ, സപ്പോസ് അഭിനവെന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കുക. അഭിനവ് ഒരു ഫോൺ ഡിസൈൻ ചെയ്തു. എന്തൊക്കെ കേസിലൊക്കെയാണ് നീ, ഏതൊക്കെ ക്രൈറ്റീരിയയിലാണ് നീ റേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുക? ഞാൻ ഫോണിന്റെ റാമിനനുസരിച്ച് റാം വേരിയന്റ് ആവുമ്പോൾ ഓക്കെ ഓക്കെ യൂഷ്വലായിട്ട് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയാം? മെറ്റീരിയൽ വെച്ച് പറയാം. ദെൻ എന്ത് പറയണം? ലേബർ കോസ്റ്റ്. ഓക്കെ, അതല്ലാതെ വേറെ കുറേ കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ എന്തൊക്കെ കേസിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എമൗണ്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ നോക്കുക. ഓക്കെ, സോ ഡിസൈൻ ആൾമോസ്റ്റ് വേ ടു ഹാവ് to meet cost related or other economic targets. Okay, so design
engineering, economics, and design. So design is almost always have to meet cost related or other economic targets. Okay, so when we are designing a product, the product should meet some cost related or other economic targets. So cost estimation is a complex business that requires skill and experience. When we are for example, നമ്മൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ വി നീഡ് ടു എസ്റ്റിമേറ്റ് ദാറ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ്, റൈറ്റ്? നിങ്ങളാണ് പ്രൊഡക്റ്റിനെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ്, നിങ്ങൾ മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് മാത്രമാണോ നോക്കുക? മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റും ലേബർ കോസ്റ്റും മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റിനെ സെയിൽ ചെയ്യുക? ഇല്ല. ആ ഐഡിയനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? റേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യണം, അല്ലെ? നിങ്ങളുടെ ഐഡിയയാണ്, അല്ലെ? അപ്പോൾ ഐഡിയനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? റേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യണം. സോ കോസ്റ്റ് എസ്റ്റിമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ട് തിങ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് എസ്റ്റിമേഷൻ ഇസ് എ കോംപ്ലക്സ് ബിസിനസ് ദാറ്റ് റിക്വയർസ് എ സ്കിൽ ആൻഡ് some experience. Even though there are several ways that we can break out the cost structure of a device that we are designing. Okay, so design is almost have to meet some cost related or economic targets. So cost estimation is a complex business that requires skill and experience. So even though there are several ways that we can break out the cost structure of a device that we are designing. Okay, the simplest conceptually is to estimate the labor. Simple ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കോസ്റ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ്. ബട്ട് സെയിം ടൈം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ നോക്കും? സിംപ്ലസ്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ്റ്റിമേറ്റ് ദ ലേബർ കോസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ദെൻ മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ്, ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഓവർ ഹെഡ് കോസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഓവർ ഹെഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ്? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നിങ്ങളൊരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു റെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്ത് ഒരു ബിൽഡിംഗ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? നിങ്ങൾ റെൻറ്റിന് എടുത്തിട്ടാണ് പ്രൊഡക്റ്റിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, മനസ്സിലായ? ഓവർ ഹെഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ ഒരു 10 rupees ആണ് ആയത്. ഓക്കെ, എഗെയിൻ എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് ലേബർ. ഓക്കെ, മെറ്റീരിയൽ ഒരു 10 rupees ആണ്, ഒരു ലേബർ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തത്. ലേബർക്ക് എത്ര? 10 rupees കൊടുത്ത്. അപ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ മേക്കിംഗ് കോസ്റ്റ് 20 rupees ആണോ? അല്ല. ഓക്കെ, ആ ബിൽഡിംഗ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് എടുത്തത്? റെൻറ്റിനാണ് എടുത്തത്. മനസ്സിലായ? അപ്പോൾ റെൻറ്റിന് എടുക്കുമ്പോൾ ആ ബിൽഡിങ്ങിന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? റെൻറ്റ് കൊടുക്കണം. ആ റെൻറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതിൽ തന്നെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും, ആ പ്രൊഡക്റ്റിൽ തന്നെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. എഗെയിൻ നിങ്ങൾ അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം? പവർ കാസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. പവർ കാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ല് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതിൽ തന്നെ ഫിക്സ് ചെയ്യണം, ഇതിൽ തന്നെ ആഡ് ചെയ്യണം, ആ പ്രൊഡക്റ്റിൽ തന്നെ ആഡ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും? നിങ്ങളുടെ ഒരു ലേബർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും? ഈ ഓഫീസ് സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക? എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ടാവും. എംപ്ലോയീസിൻ്റെ മുകളിൽ എന്തുണ്ടാവും? മാനേജർ ഉണ്ടാവും. മാനേജറിൻ്റെ മുകളിൽ എന്തുണ്ടാവും? സൂപ്പർവൈസർ ഉണ്ടാവും, അല്ലെ? സൂപ്പർവൈസർ ഉണ്ടാവും. സൂപ്പർവൈസറിൻ്റെ മുകളിലാണ് മാനേജേഴ്സ് ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ എംപ്ലോയീസ് മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യുക? വർക്ക് ചെയ്യുക. എംപ്ലോയീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ആ ലേബേഴ്സ് മാത്രമാണ് വർക്ക് ചെയ്യുക. അവരെ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നത് ആരൊക്കെ ആയിരിക്കും? ഈ മാനേജേഴ്സും സൂപ്പർവൈസേഴ്സും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവർക്ക് നിങ്ങൾ തന്നെയല്ലേ സാലറി കൊടുക്കേണ്ടത്? അപ്പോൾ അവരുടെ സാലറിയും എന്ത് ചെയ്യണം? അതൊക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ് ലേബർ കോസ്റ്റിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത്. അത് മനസ്സിലായ? ഇത് നോക്കുമ്പോൾ 3 കാര്യങ്ങളാണ് നോക്കേണ്ടത്. ഫസ്റ്റ് വി നീഡ് ടു അനലൈസ് ദ ലേബർ കോസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ലേബർ കോസ്റ്റ് നോക്കണം. സെക്കൻഡ് വൺ എന്താണ്? മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ്. ദെൻ ഓവർ ഹെഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സപ്പോസ് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ കോസ്റ്റ് നോക്കണം. എക്സ്ട്രാ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണ്. ബിൽഡിംഗ് കോസ്റ്റ് നോക്കണം. എഗെയിൻ എന്താണ്? മാർക്കറ്റ്. നിങ്ങൾ അതിന് വേണ്ടി ആ പ്രൊഡക്റ്റിനെ സെയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാർക്കറ്റിംഗ് ആൾക്കാർ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ആ ഓഫീസിൽ മാനേജേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, ഇല്ല ഫൈനാൻസ് നോക്കാനുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇവരിനൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം? സാലറി കൊടുക്കണം, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ സെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവരിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എമൗണ്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം ബാക്കിയുള്ളത്. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു.